الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج 12 ستمبر 2020 دن سنیچروار ہے، اور یہ جو لائیو کلاس ہے یہ 9ویں جماعت کا کلاس ہے۔ آج مضمون ہے اردو، اور ہمارا عنوان جو ہے وہ ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ مولانا الطاف حسین حالی کی حالات زندگی اور شاعری پر نوٹ۔ آج ہمیں جو موضوع ہم نے لیا ہے وہ ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ وہ ایک نثر نگار بھی تھے اور ایک بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ اس پر ہمیں اس کی حالات زندگی دیکھنی ہے اور شاعری دیکھنی ہے۔ پیارے بچوں، اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں، اور کم سے کم 5 سال میں یہ 3 مرتبہ آتا ہے ایگزام میں۔ لہٰذا آپ غور سے سنیے آج کا لیکچر، اور اس کو بالکل آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے اور تیاری کرو کہ یہ امتحان میں ہوگا۔ پیارے بچوں، یہ جو مولانا الطاف حسین حالی ہے، اس کا اصل نام ہے الطاف حسین اور تخلص ہے حالی۔ والد صاحب کا نام تھا خواجہ عزت بخش، اور یہ 1937 عیسوی میں پیدا ہوئے پانی پت میں، اور پیارے بچوں یوم وفات اس کا ہے 1914۔ آپ اپنی درسی کتاب نکالیے، صفحہ نمبر 147 پر حالی پر مکمل نوٹ دیا گیا ہے۔ پیارے بچوں آپ دیکھیے، سب سے پہلے آپ اوپر ہے 1837 اور 1914، یعنی 1837 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں اس دنیا سے چلے گئے۔ پیارے بچوں، جہاں تک الطاف حسین حالی کا تعلق ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، یہ پانی پت میں پیدا ہوئے 1937 عیسوی میں، اور ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ وطن میں ہوئی، اپنے ہی وطن میں، اور اس کے بعد دہلی چلے گئے جہاں اس نے تعلیم پڑھی۔ وہ اردو کے ادبی نظریہ ساز ناقد، یعنی وہ ایک بہت بڑے تبصرہ نگار، پرکھنے والے، سیرت نگار، سوانح نگار اور صاحب طرز، ان کا طرز بیان جو تھا، اور اس کے علاوہ وہ بڑے بڑے مضمون لکھتے تھے۔ کون؟ الطاف حسین حالی، یعنی نثر بھی اور نظم بھی۔ شاعر کی حیثیت سے بھی ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ پیارے بچوں یاد رکھنا، بہت ہی امپورٹنٹ نوٹ ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ ان کا اصلی کارنامہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کو نئی راہوں پر ڈالا ہے اور غزل اور قصیدے کی خامیوں کو واضح کیا۔ جو غزلوں میں اور قصیدوں میں خامیاں تھی ان کو اس نے پورا کیا، ان کو بام عروج تک پہنچایا۔ ان کے کلام، ان کی غزلیں اور نظمیں لطف و اثر کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کے۔ ان کی جو غزلیں تھی، ان کی جو نظمیں تھی وہ قابل دید تھی۔ ان کو پڑھتے بہت مزہ آتا تھا۔ انسان پڑھنے والے بہت ہی محفوظ ہوتے تھے۔ ان کے کلام میں کیا تھی؟ سادگی تھی، درمندی تھی اور جذبات کی پاکیزگی تھی۔ بالکل سادہ کلام لکھتے تھے، اور ان میں جذبات تھے اور پاکیزہ، صاف اور بالکل سادہ تھے۔ پیارے بچوں، ان کی 4 اہم کتابیں یاد رکھنا۔ الطاف حسین حالی کی 4 اہم کتابیں: حیات سعدی نمبر 1، نمبر 2 مقدمہ شعر و شاعری، مقدمہ شعر و شاعری، نمبر 3 یادگار غالب، اور نمبر 4 سر سید کی سوانح۔ پیارے بچوں، یہ 4 کتابیں یاد رکھنا، 4 کتابیں بڑی کتابیں اس نے لکھی ہیں۔ کیا؟ حیات سعدی کی زندگی پر اس نے کتاب لکھی ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری یعنی شعر و شاعری پر اس نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے۔ یادگار غالب بھی لکھا ہے، اور سر سید کی سوانح بھی
अल्ताफ हुसैन हाली ही ने लिखी है। प्यारे बच्चों, और वो सर सैयद की सवानियाँ हयात जावेद लिखी है। सर सैयद की सवानियाँ जो है उसका नाम है हयात जावेद। हयात जावेद याद रखना। हयात जावेद किसकी सवानियाँ हयात है? ये कभी कभी ऑब्जेक्ट टाइप आता है। हयात जावेद सर सैयद अहमद खान की सवानियाँ है। प्यारे बच्चों, मौलाना हाली शार व अदब को महज मसरत हासिल करने का जरिया नहीं समझते थे। ये उसके कलाम की बहुत बड़ी खूबी है। वो सिर्फ खुशी के लिए, इंजॉय करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए शार व शायरी नहीं करते थे। वो शायरी की मकसदियत के कायल थे। वो कहते थे शायरी एक पैगाम है, शायरी एक मिशन है, जिसके जरिए से मैं अपनी आवाज़, दिल की आवाज़ दूसरों तक पहुंचा सकता हूँ। उनका ख्याल था कि शायरी जिंदगी को बेहतरीन बनाने में मददगार हो सकती है। प्यारे बच्चों, अहम पॉइंट देखिए। क्या पॉइंट? कि उनकी शायरी को बेहतरीन बनाने में, यानी जिंदगी को बेहतरीन बनाने में उनकी शायरी का उनका खास मकसद था। वो मुनासिब अल्फाज की जस्तजू को जरूरी समझते थे। हाली को गालिब, शफीता और सर सैयद की सोहबत हासिल थी, जिससे उनके तनकीदी शोर को जला मिली। मौलाना हाली को गालिब, शफीता और सर सैयद की सोहबत हासिल थी। इन चार अदीब और शुअरा की सोहबत में, उनके तरबियत में उसने बहुत बड़ी तरक्की की है, जिससे उसने ऐसा मुकाम पाया। तो प्यारे बच्चों, हाली ने, याद रखो, मौलाना हाली ने एक तवील नज़म मद जज़र इस्लाम मुसद्दस की शक्ल में लिखी है। बहुत बड़ी नज़म मद जज़र इस्लाम एक मुसद्दस की शक्ल में उसने लिखी है, जिसके बारे में सर सैयद ने कहा। आप अंदाजा कीजिए सर सैयद का मुकाम कितना बड़ा है। लेकिन सर सैयद कहता है, क़यामत के दिन जब खुदा मुझे पूछेगा, बताओ सर सैयद आपने क्या लाया, तो मैं कहूँ हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ। ओहो, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है? हाँ, देखिए, जब खुदा मुझे पूछेगा, सर सैयद क्या था, क़यामत के जब खुदा पूछेगा क्या तू क्या लाया, ओ सर सैयद आपने क्या लाया, तो मैं उसको कहूँगा हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ। जो हाली ने मुसद्दस लिखी थी वही मैं लाया हूँ। ये देखो सर सैयद का कितना मुकाम है और अल्ताफ हुसैन बारे में वो क्या लिखते हैं। प्यारे बच्चों, लिहाजा आपको, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से इस आज का जो हमारा लेक्चर है अल्ताफ हुसैन हाली की हालत ज़िंदगी, इसके हालात ज़िंदगी क्या है, कहाँ पैदा हुए, बाप का नाम क्या था, तालीम कितनी पढ़ी, ये हालत ज़िंदगी के बारे में। उसके बाद शायरी पर नोट, ये शायर ही नहीं थे बल्कि अदीब थे, और सारा जो इसका 147 सफ़ा पर इस पर नोट है, इस पर मैंने तबसरा किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है समझने में, तो मुझे मैसेज करना। इंशाल्लाह मैं दोबारा इसको रिपीट करूँगा, इसको दोबारा पढ़ाऊँगा। लेकिन याद रखना, अहम नोट है जो किसी भी सूरत में इम्तिहान में आएगा और इस साल ज़रूर आएगा। लिहाजा ये नोट बार बार अपने मोबाइल पर देखिए, उसके बाद अपनी कॉपी पर लिख कर उतार कर इसको याद कीजिए और इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।